Good morning students, this is the class for 8th standard, subject social and topic name is history 7th lesson, urban changes during the British period. Okay, so in the first topics and all we already seen. Today we are going to see about de-urbanization. Okay, எப்படி வந்து நகரமயமாதல் வந்து குறைய ஆரம்பிச்சிச்சு அப்படின்னு பார்க்குறோம். The transformation of Indian's economy in colonial one market for the manufacture and the sources for the supply of the raw material to her industry hit hard the industrial and commercial basis of a number of towns. Okay, so there will be a transformation in the Indian economy. It will be transferred into colonial one. Okay, so that there will be in market there will be a lot of manufacture and sources of supply of raw material will be hit hard. Okay, ரொம்ப கஷ்டமா இருந்துச்சு வாங்குறதுக்கு. ஸோ இதனாலே என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்கன்னா many numbers of towns will be decreased. Okay, and the gradual erosions of king's power led to the diminished of towns and associated with their rule. Okay, அதுக்கப்புறம் கிங்ஸோட பவர் வந்து என்ன ஆரம்பிச்சுன்னா குறைய ஆரம்பிச்சனால there will be many towns will be split up. Okay, நிறையா சவுண்ட் வந்து தனித்தனியாக பிரிய ஆரம்பிச்சிச்சு. ஆக்ரா once an imperial city in the first quarter of 19th century was surrounded by extensive ruins all around. Okay, so ஆக்ரா வந்து ஃபஸ்ட்டு கேபிட்டலாக இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் இந்த 19th centuryல அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணாச்சாங்கன்னா அதையும் என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்கன்னா இந்த due to urbanization they changed. Okay, and the native rulers lost their kingdom to the British by means of various policies of colonial power. So the native rulers of their kingdom. ஓகேவா, ஸோ இந்த கிங்டமில் இருக்கிற நேட்டிவ் ரூலர்ஸ் என்ன பண்ண ஆரம்பித்தாங்கன்னா பிரிட்டிஷ் வந்தனால தி மீன்ஸ் வேரியஸ் பாலிசிஸ் ஆஃப் கலோனியல் பவர். ஓகேவா, கலோனியலில் நிறைய பவர்ஸ் வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண ஆரம்பிக்கிறேன். Another factor which contributed to the decline of the urban centers of the pre-British period was the introduction of the network of railroads in India since 1853. So 1853ல அதுக்கப்புறம் இன்னொரு ஃபேக்டர் எதனால் அர்பனைசேஷன் குறைய ஆரம்பிச்சு அப்படின்னா நிறைய ரயில் ரோட்ஸ் வந்து என்ன பண்ண ஆரம்பித்தாங்கன்னா இந்தியாவில் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க. ஓகே, அண்ட் த இன்ட்ரடக்ஷன் ஆஃப் railways resulted in the diversion of trade routes and every railway station became a point of export of raw materials. ஓகே, ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ண ஆரம்பித்தாங்கன்னா இந்த ரயில்வேஸ் வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சுன்னா நிறையா ரூட்ஸ் வந்து ட்ரேட் பர்பஸ்க்காக டைவர்ஷன் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. எதுக்காக அப்படின்னா ரா மெட்டீரியல் வந்து சப்ளை பண்ணுறதுக்கு. அண்ட் ரயில்வே எனேபிள்டு பிரிட்டிஷ் மேனுஃபேக்சர் டு ரீச் எவ்ரி நூக் அண்ட் கார்னர் ஆஃப் த கண்ட்ரி அண்ட் அப்ரூட்டட் த ட்ரெடிஷ்னல் இண்டஸ்ட்ரீஸ் இன் த வில்லேஜஸ் ஆஃப் த கண்ட்ரி. ஸோ அதுக்கப்புறம் இந்த ரயில்வே இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சனால பிரிட்டிஷ் மேனுஃபேக்சரிங்ஸ் ஓகே பிரிட்டிஷோட திங்ஸ் வந்து எவ்ரி நூக் அண்ட் கார்னர் தி ஸ்டார்டட் டு enabled. Okay, and the country became uprooted the traditional industries in the villages of the country. Okay, so after that the traditional industries will be in the country will be uprooted. எல்லாமே மாற ஆரம்பிச்சிருச்சு. நெக்ஸ்ட்டு third one, the growth of the new urban centers. ஓகேவா, ஸோ என்னென்ன சென்டர்ஸ் வந்து உருவாக ஆரம்பிச்சிச்சு அர்பனில். British developed new centers of trade like Calcutta, Madras and Bombay on the eastern and western coastal areas. So these places and all they started new centers for their trade purpose. Okay, and Madras 1639, Bombay 1661 and Calcutta 1690 cities were which British largely created and fortified. Okay, so in the places la nariya trade centers வந்து ஸ்டார்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க பிரிட்டிஷ். ஓகே, and all those were early fishing and weaving villages. Here they built their homes, shops and churches as well as the commercial and administrative headquarters. ஓகேவா, ஸோ அதுக்கப்புறம் முன்னாடிலாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த இதெல்லாம் ஃபிஷிங் அண்ட் வேவிங் வில்லேஜஸாக இருந்தது. இவங்க வந்ததுக்கப்புறம் they introduced many shops and build their homes. இதுக்கப்புறம் வந்தோடனே நிறைய கமர்ஷியல் அண்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஹெட்குவார்ட்டர்ஸாக மாற்றிட்டாங்க. ஓகே, அண்ட் ஃப்ரம் த mid 18th century there was a new phase of change as the British gradually acquired political control after the Battle of Plassey in 1757 and the trade of English East India Company expanded. ஓகேவா, ஸோ அப்புறம் மிடில் 18th centuryல என்ன ஆரம்பிச்சிச்சுன்னா நிறைய சேஞ்சஸ் கொண்டு வர ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. British gradually started to control political control, started to take under the control of political and after the Battle of Plasseyக்கு அப்புறம் நிறைய பொலிட்டிக்கல் பவர்ஸ் அவங்க கீழே கொண்டு வர ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. இதனால ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனி நிறையா விரிவாக ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஓகே, அண்ட் a new trend
a new trend of urbanization began in the later half of the 19th century as a result of the opening of Suez Canal, introduction of steam navigation, construction of railways, canals, harbors, growth of factory industries and gold mining, tea plantation, பேங்கிங் ஷிப்பிங் அண்ட் இன்சூரன்ஸ். ஓகேவா? ஸோ அதுக்கப்புறம் நிறைய விதமான நகரமயமாதலுக்கான காரணங்கள் உருவாக ஆரம்பிச்சிச்சு. எது மூலியமானா சூஸ் கேனல். ஓகேவா? சூஸ் கேனல் அப்படின்ற ஒரு கேனல் வந்து ஓப்பன் பண்ணனால, அதே மாதிரி ஸ்டீம் நேவிகேஷன், கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் ரயில்வேஸ், கேனல்ஸு அண்ட் ஹார்பர்ஸ், க்ரோத் ஆஃப் ஃபேக்ட்ரி இண்டஸ்ட்ரி அண்ட் கோல் மைனிங், டீ பிளான்டேஷன், பேங்கிங், ஷிப்பிங் அண்ட் இன்சூரன்ஸ். சேஞ்சஸ் இன் த நெட்ஒர்க்ஸ் ட்ரேட் were reflected in the development of urban centers. ஓகேவா? ஸோ these are the changes in order to established urban centers. Okay, and an urban area is one that has a high population density, engaged in occupations other than food production, living in a high built environment. ஸோ அர்பன் ஏரியா அப்படின்னா எதை சொல்லுவாங்கன்னா, ஃபுட் ப்ரொடக்ஷனை தவிர மற்ற எல்லாமே என்ன பண்ணுவாங்கன்னா நிறையா கொண்டு வருவாங்க. அதே மாதிரி இந்த பாப்புலேஷன் வில் பி வெரி வெரி டென்ஸ்ட், அதிகமாக இருக்கும். இந்த ஆக்குபேஷன் அதர் தென் ஃபுட் ப்ரொடக்ஷனை தவிர மற்ற எல்லாமே ஹை பாப்புலேஷனில் டென்ஸாக இருக்கும். ஸோ லிவிங் இன் அ ஹை பில்ட் என்விரான்மெண்ட். ஓகேவா? ஸோ தே வில் பி லிவ்ட் இன் அ high building environment. Okay, next one is port cities mean துறைமுக நகரங்கள். The British arrived in India for trading. Okay, so we already know this. British came to India for the not to conduct a trade business. Okay, and Madras, Calcutta and Bombay became the important ports. Okay, and played an important role in trade. These cities became the prominent commercial areas with a tall European style building. So British came to India for the purpose of trade only. So in Madras, Calcutta, Bombay become important port cities. Okay, and these cities became very very commercial purpose areas, and tall European style buildings are there. And English East India Company built its factories and fortified them for the protection for the settlements. Okay, so East India Company only built many factories and also forts in order to protect their settlement. And next, Fort St. George in Madras and Fort William in Calcutta were the best examples. Okay, so இவங்க தான் என்ன பண்ணாங்கன்னா நிறைய கோட்டைகள் கட்டியிருக்காங்க. இதுக்கான அவங்களோட செட்டில்மெண்ட் வந்து அவங்க எல்லை பகுதி வந்து பாதுகாப்பாக இருக்கணும் அப்படின்ட்டு அதுக்காக தான் எக்ஸாம்பிள்ஸில் கொடுத்துருக்காங்க. ஒன் இஸ் Fort St. George in Madras and Fort William in Calcutta. Okay, so these are the examples. Okay, next வந்து cantonment towns. Cantonment means இராணுவ படை வீரர்கள் வந்து தங்கக்கூடிய இராணுவ நகரங்கள் அப்படின்னு சொல்லுவோம். Okay, and the British occupied the Indian territory and political power by their military forces. Okay, so British occupied Indian territory and political power with their military force. Okay, with the help of their military force. So they did they needed strong military camp and established the cantonments. Okay, so அதுக்கு என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சாங்கன்னா நிறைய military campல வந்து என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க, கொண்டு வர ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க. ஓகேவா? ஸோ அந்த பகுதியை தான் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா இராணுவ நகரங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. ஓகே, அண்ட் த கண்டோன்மெண்ட்ஸ் வேர் தஸ் என்டர்லி நியூ கைண்ட் ஆஃப் அர்பன் சென்டர்ஸ். ஓகேவா? ஸோ இதுவே ஒரு ஒன் கைண்ட் ஆஃப் ரீசன்ஸ் ஃபார் அர்பனைசேஷன். ஓகே, அண்ட் ஆர்மி பீப்புள் பிகான் டு லிவ் இன் தீஸ் பிளேசஸ் அண்ட் கிராஜுவலி தேவர் grown up a city. ஓகே, ஸோ ஒரு சில பகுதியில் வந்து அந்த பகுதி வந்து இராணுவத்துக்கு கீழே வந்தனால அங்கே இருக்க இராணுவ வீரர்கள் என்ன பண்ண ஆரம்பித்தாங்க, அங்கேயே வசிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஓகே, ஸோ அந்த மாதிரி பகுதியை தான் ஆர்மி பீப்புள் பிகான் டு லிவ் இன் தீஸ் பிளேசஸ். ஓகேவா? அவங்களே அந்த பகுதியில் வாழ ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஃபுல்லாக இராணுவ வீரர்களாக. அண்ட் கிராஜுவலி தேவர் grown up a city. ஓகேவா? அதுவே சிட்டியாக வளர ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கான்பூர், லாகூர். ஓகே, அண்ட் ஹில் station were distinctive features of colonial urban development. Although hill stations were not unknown prior to their founding by the British in India, they were few and had a small population and were often visited for a specific purpose. Okay, so hill station, it is very very important feature in colonial urbanization. Okay, for the development of colonial urbanization. The hill station அது வந்து ஹில் ஸ்டேஷனை என்னன்னே தெரியாமல் இருந்தாங்க. அதுக்கப்புறம் பிரிட்டிஷ் வந்ததுக்கப்புறம் தான் என்ன பண்ண ஆரம்பித்தாங்க, ஹில் ஸ்டேஷனே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இம்ப்ரூவ் ஆக ஆரம்பிச்சிச்சு. they were few and had a small population. Okay, so hill stationலாம் பாப்புலேஷன் வந்து கொஞ்சமாக தான் இருக்கும் அப்படின்றாங்க. ஓகே, அண்ட் ஆஃபன் விசிட்டட் ஃபார் ஸ்பெசிஃபிக் பர்பஸ். ஓகே, ஒரு முக்கியமான ரீசனுக்காக மட்டும் தான் என்ன பண்ணுவாங்க, அந்த ஹில் ஸ்டேஷனை விசிட் பண்ணுவாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்ரீநகர்,
For example, Srinagar, a Mughal recreational center, Kedarnath and Badrinath were Hindu religious centers. Okay, so Srinagar வந்து முகலோட recreational center அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதே மாதிரி கேதார்நாத் அண்ட் பத்ரிநாத்னா ரிலீஜியஸ் ஹிந்து ரிலீஜியஸ் சென்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே, அண்ட் British coming from a cool temperate climate and found the Indian summer season inhospitable. ஓகேவா, ஸோ அவங்க கூலிங்கான பிளேஸ்லேருந்து இங்கே வந்துட்டு அவங்களுக்கு எப்படி இருக்கும் அந்த கிளைமேட் வந்து ரொம்ப சம்மர் சீசனில் வரப்போ அவங்களுக்கு வந்து ஒரு வார்மிங்காக இருக்கும் அப்படின்றாங்க. ஸோ the cool climate of India, climate of Indian hills was seen as protective and advantages. ஓகேவா, ஸோ நம்ம இந்த இந்தியாவோட ஹில் ஸ்டேஷனில் இருக்கிற அந்த கூல் கிளைமேட் வந்து எப்படி இருக்கும்னா அவங்களுக்கு ஒரு ப்ரொடெக்டிவாக இருக்கும். அதே மாதிரி அட் த சேம் டைம் இட் வில் பி கிவிங் அட்வான்ஸ் டு த பிரிட்டிஷ். ஓகே, அண்ட் இட் ப்ரொடெக்டட் த யூரோப்பியன்ஸ் ஃப்ரம் த ஹாட் வெதர் அண்ட் எபிடமிக். ஓகேவா, ஸோ இந்த கூல் கிளைமேட் வந்து அவங்க வந்து எப்படி இருக்கும்னா யூரோப்பியன்ஸ் அந்த ஹாட் வெதர்லேருந்து வந்ததுனால அவங்களுக்கு ப்ரொடெக்டிவாக இருக்கும். அதே மாதிரி தொற்றுகள்லேருந்து விடுவிக்கிறதாகவும் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ தே பில்ட் அப் அல்டர்னேட்டிவ் கேபிட்டல்ஸ் இன் கூல் ஏரியாஸ் லைக் டார்ஜிலிங் வாஸ் த அல்டர்னேட்டிவ் ஆஃப் கல்கட்டா அண்ட் டெராடூன் வாஸ் த அல்டர்னேட்டிவ் ஆஃப் டெல்லி. ஓகேவா, ஸோ அப்பப்போ அவங்க என்ன பண்ணிக்கிடுவாங்கன்னா கிளைமேட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி அவங்க பிளேஸையும் என்ன பண்ணிக்கிறாங்க, கேபிட்டலையும் மாற்றிக்கிடுவாங்க. ஓகே, லைக் டார்ஜிலிங் வந்து அல்டர்னேட்டிவ் ஆஃப் கல்கட்டா. ஓகேவா, கல்கத்தாவுக்கு அல்டர்னேட்டிவ் பிளேஸ் எதுனா டார்ஜிலிங், அண்ட் டெராடூனுக்கு அல்டர்னேட்டிவ் பிளேஸ் ஆஃப் Delhi, and hill station became a strategic places for piloting troops and guarding frontiers and launching campaigns. Okay, so sometimes in the hills places only very advanced place for their troops members and gardening frontiers and launching campaigns. Okay, hill station were developed both in north and India, South India. Example Simla, Nainital, Darjeeling, Udagamandalam and Kodaikanal. Simla was founded during the Gurkha War. Okay, so Simla என்றதை எப்போ தான் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்கன்னா குர்கா வார் அப்போ தான். ஓகே, 1814 to 1816. and Darjeeling was rested for the rulers of Sikkim in 1835. ஓகேவா, ஸோ டார்ஜிலிங் வந்து it is taken from Sikkim. ஓகேவா, சிக்கிம்கிட்ட என்ன பண்ணாங்க, வாங்கி கைப்பற்றப்பட்ட ஒரு பிளேஸ் தான். எப்போ எந்த இதில் 1835. தீஸ் ஹில் ஸ்டேஷன் வேர் ஆல்சோ டெவலப்ட் அட் சானிட்டோரியம்ஸ், பிளேசஸ் ஃபார் சோல்ஜர் ஃபார் ரெஸ்ட் அண்ட் ரெக்கவரி ஃப்ரம் இல்னஸ். ஓகேவா, ஸோ தீஸ் ஹில் ஸ்டேஷன்ஸ் அண்ட் ஆல் இட் இஸ் அ பிளேஸ் ஃபார் த சோல்ஜர்ஸ் இன் ஆர்டர் டு டேக் த ரெஸ்ட் அண்ட் ஆல்சோ ரெக்கவர் ஃப்ரம் தர் இல்னஸ். ஓகே, அண்ட் த இன்ட்ரடக்ஷன் ஆஃப் ரயில்வே மேட் ஹிம் ஸ்டேஷன் மோர் அக்சசபிள். ஓகேவா, அதுக்கப்புறம் என்ன இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறாங்க, ரயில்வே இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி வைக்கிறதுனால இந்த ஹில் ஸ்டேஷனுக்கு இன்னும் வந்து ரொம்ப பாசிபிளாக இருந்துச்சு, அக்சசபிளாக இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு ரயில்வே டவுன்ஸ். Railway towns were also a type of urban settlements and were established in 1853 after the introduction of railway by the British. Okay, so அதுக்கப்புறம் வந்து ரயில்வே நகரங்களை உருவாக்குறாங்க. எந்த இயர்னா 1853. ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் அண்டர் இன்ட்ரடியூஸ்டு பை பிரிட்டிஷ் ஒன்லி. ஓகே, பை த நேச்சர் ஆஃப் ரயில்வே டிரான்ஸ்போர்ட் ஆல் த டவுன்ஸ் வர் லொக்கேட்டட் ஆன் த பிளைன்ஸ். எக்ஸாம்பிள் டெல்லி, மும்பை, கொல்கத்தா. ஸோ இதுக்கப்புறம் என்ன, ரயில்வே வந்ததுக்கப்புறமும் இன்னும் அந்த நகரங்களை நகரமயமாதல் வந்து உருவாகிருச்சு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகே, எந்தெந்த இடத்துலலாம் ரயில்வே வந்து லொக்கேட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா டெல்லியில், மும்பை, கொல்கத்தாவில். ஓகே.